Good morning, all. So today we are going to discuss about one of the important topics, that is with respect to solar agriculture feeders. So in the particular topic, we want to address certain things in sense what is the present situation prevailed. Okay, so என்ன situation இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு problem அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we all know that there is an huge inflation. Okay, so very especially food inflation is in the high numbers. Okay, so அது ஒரு major issue at present. Okay, ஏன் இதெல்லாம் சொல்றேன் அப்படின்னா, there are certain reasons behind it. So there is some connectivity இருக்குங்கிறதுனால தான். And at the same time, there is a rise in unemployment too. Okay, so unemployment numbers increase ஆகிட்டே போகுது. அதையும் நம்மளால அட்ரஸ் பண்ண முடியுது, நிறைய நியூஸ் பேப்பர்ஸ்ல வருது. Then there is a demand from the side of the farmers that we want to legalize MSP. So இப்போ வரைக்கும் அது ஒரு பாலிசியா தான் இருக்கு. They want some statutory confirmation. In sense, they should the parliamentarians want to pass a law on ensuring an MSP. Okay, so அந்த ஒரு issue very ஒரு 2 days before there is a protest in the Delhi side. Okay, then apart from that, இன்னொரு issue என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, nothing but rationalizing subsidy, or there is an argument in the all the spheres. Okay, so எல்லா சைடு இருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை subsidize rationalize பண்றதுங்கிறது, இட்ஸ் நத்திங் பட் டு கண்ட்ரோல் ஃப்ரீ பீஸ் ஆர் டு ரேஷனலைஸ் தி ஃப்ரீ பீஸ். ஸோ இது ஒரு பக்கம் போய்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன். தென் அதர் தென் தட் there is a commitment from the side of the government that it promised that they will go for double the farmers income by 2022. Almost we are going to complete this year. Okay, so in the year முடிய போகுது, but double the farmers income at the time of 2019 or 18 he promised. Okay, பட் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியக்கூடிய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கான்னு கேட்டா இல்ல. பட் இன் ஃபியூச்சர் டேஸ் அதை நம்ம பண்றதுக்கான சில பாசிபிலிட்டிஸை நம்ம உருவாக்கி தான் ஆகணும், இல்ல சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை கிரியேட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அதையும் வி ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ். ஓகே, ஸோ அதுவும் வி ஹாவ் டு கன்சிடர். Then and at the same time, we all know that there is a challenge in the global warming and climate change. So global warming and climate change issues இருக்கும்போது, அப்போ அதை ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர்ல டீகார்பனைசேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த மேஜர் அப்ஜெக்டிவ். ஸோ அதையும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, ஸோ அப்போ தென் அதர் தென் தட், வெரி ரீசென்ட்லி இன் தி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே, ஓகே, அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் give for an punch prawn strategies. In sense, we want to be a developed state by means of 2047. Okay, within 2047 we want to achieve a developed state. So அப்போ இவ்வளோ கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. At the same time, certain challenges நோட சொல்லலாம் இது எல்லாத்தையும். Other than that, we have certain optimistic views also. So okay, optimistic views in sense, we have certain strategies to accomplish this target or to overcome these challenges அப்படிங்கிறதா. அதுல solar agriculture feeders, in sense nothing but producing on renewable energy in the solar agriculture field and install that renewable energy to the feeder or use it for the solar pump. Okay, so அப்போ அந்த solar agriculture feeder அப்படிங்கிறது, it is nothing but ஒரு renewable energy ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறோம். எங்க அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர், தட் இஸ் ஃபார்ம் ஃபீல்டுல. அதுல வரக்கூடிய renewable energy through by means of solar. Okay, அதை ஒன்று ஃபீடர்ல கனெக்ட் பண்றோம். அது மூலமா ஒரு ரெவன்யூ வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸை ஃபார்மர்ஸ்க்கு கிரியேட் பண்ணி தரோம். அப்படி இல்லைங்கிற பட்சத்துல சோலார் பம்ப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் பம்ப்ஸ்ல சோலார் மூலமா ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய சோலார் பவரை ப்ரொமோட் பண்றதுக்கான ஒரு ஸ்கீம் தான் இந்த பிஎம் குசும் ஸ்கீம். அதை பத்தின ஒரு ஓவர்வியூ, அது அச்சீவபிளா இருக்க முடியுமா, அதனால வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்ன, இல்ல அதை எப்படி ஸ்ட்ரென்தன் பண்றது, சில அதை மட்டும் தான் அட்ரஸ் பண்ணா போதுமா, இல்ல வேற எதுவும் விஷயங்களை நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் ரிஃபார்ம்ஸா கொண்டு வரணுமா அப்படிங்கிறத இந்த ஹோல் கிளாஸஸ். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அட்ரஸ் பண்ண போற விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன விஷயம் தான், தட் இஸ் த கமிட்மெண்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தி நேஷன். வி ஹாவ் சர்டைன் கமிட்மெண்ட்ஸ். Okay, and at the same time, especially this PM Kusum scheme try to bring some rationalization in the subsidy. And at the same time, we try to reduce the agriculture power consumption. Adu one. Okay, then to reduce the groundwater depletion, adu oru challenge irukku. So adiyum focus panni aaganum. Then subsidies வந்து rationalize பண்றதுங்கிறது, அக்ரிகல்ச்சர்ல அதிகமான சப்சிடிஸ் நம்ம ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அப்போ அந்த இடத்துல how we can able to rationalize it, நான் ரெடியூஸ்ன்னு சொல்லல, ரேஷனலைஸ்ன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஆகணும். தென் குசும் ஸ்கீமோட சாலியன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன,
அதனால கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட் என்ன, இன்னும் அந்த ஸ்கீமை என்ன மாதிரி மெஷர்ஸ் வச்சு அதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஃபுல்லா இந்த கிளாஸ் முழுக்கவே ஃபோக்கஸ் பண்ண போறோம். ஸோ 1 by 1 ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஆல்ரெடி நான் கமிட்மெண்ட் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன். தட் இஸ் ஆல்ரெடி டபுள் தி ஃபார்மர்ஸ் இன்கம் 2022 அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அண்ட் ப்ராமிஸ் ஃப்ரம் தி சைட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ அது அச்சீவபிளான்னு கேட்டா அதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை அப்படிங்கிறது ஸ்டேட் மினிஸ்டர் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ஹி வாஸ் டிக்ளேர்ட் இன் தி பார்லிமெண்ட் இட் செல்ஃப். ஓகே, ஸோ பர் இயர் 14% ஆஃப் ரேட் ஆஃப் க்ரோத்ல நம்ம இன்கம் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணா மட்டும்தான் அது அச்சீவபிள். பட் டு ஒன் எக்ஸ்டென்ட் இட் இஸ் அன் குட் ப்ராமிஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு ஆப்டிமிஸ்டிக்கான வியூல பார்க்கும்போது இதை நாம அச்சீவ் பண்றது 2022ல இல்லாட்டினாலும் இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ல அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணியாகும். தென் அடுத்த ஒரு மேஜர் சேலஞ்ச் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் டு பிரிங் ஆர் அச்சீவ் அண்ட் சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சர். ஓகே, இன் சென்ஸ் டீகார்பனைசிங்னு சொல்லுவோம். டீகார்பனைசேஷன் இன் சென்ஸ் தட் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர்னால ஆகக்கூடிய எமிஷன் ஆஃப் கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் ஆர் குளோபல் வார்மிங் பொட்டன்ஷியல் கேசஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கான ஒரு டிரைவுக்கு தான் இதை நம்ம மூவ் பண்ணி போறோம். அடுத்த ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய கமிட்மெண்ட் பை 2030க்குள்ள 450 GW ஆஃப் ரெனியூபிள் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்மளோட கமிட்மெண்ட்டாகவும் இருக்கு. தென் அது போக நெட் ஜீரோ எமிஷன் பை 2070, அதுவும் கிளாஸ்கோ சமிட்ல கொடுத்த நம்ம ஒரு கமிட்மெண்ட். அது போக ரீசெண்டா சொன்ன பிரைம் மினிஸ்டரோட ஒன் ஆஃப் த எய்ம் தட் பை 2047 we want to be a developed nation. ஸோ அதுக்கான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியில அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட் இட் இஸ் அன் ப்ரீகண்டிஷன். தென் அது போக we want to create a diversity in the farm field because most of the farmers depend on the only source of agricultural income. Other than that, there are certain other allied sectors income ஒன்று இருக்கு. அதுல இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா சோலார் அஸ் த செகண்ட் கிராப் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன் தி ஃபார்ம் ஃபீல்டு. அப்போ ஃபார்ம் ஃபீல்டோட டைவர்சிஃபைடு இன்கம் போர்ட்ஃபோலியோல சோலார் பிளேஸ் அண்ட் வைட்டல் ரோல். ஸோ அதையும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கமிட்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒன்று. தென் அது போக கிரவுண்ட் வாட்டர் டெப்ளீஷன்ஸ், கிரவுண்ட் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது கன்சம்ஷன் பேட்டர்ன்ல வென் வி கம்பேர் வித் யூஎஸ் அண்டு சைனா, ஓகே, ரெண்டோடையும் கம்பேர் பண்ணும்போது we are extracting more number of groundwater resources. So அதையும் we want to reduce. And at the same time, we all know that there is a greater debate in the recent time period with respect to giving on freebies to various sectors or various section of the people, especially with respect to farmers. Farmersக்கு ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய ஃப்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டி, இதனால ஆகக்கூடிய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ்க்கு வரக்கூடிய லாசஸ், அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ்க்கு வரக்கூடிய லாசஸை பேர் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரெவன்யூக்கு வரக்கூடிய சம் டெபிசிட்ஸ், இதை எப்படி அட்ரஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஸ்டேட்கான ஒரு கமிட்மெண்ட்டா இருக்கு. ஸோ இவ்வளவு விஷயங்களையும் நம்ம அட்ரஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இதுல பர்டிகுலரா நம்ம அட்ரஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நத்திங் பட் வி ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் 3 things. One, that is installing on solar power in the agriculture field. Second thing, to decarbonize the agriculture. Third thing, to reduce the that is a subsidy rate for the farmers in terms of providing free electricity to them, and to overcome the challenges of groundwater depletion. இந்த 4 விஷயத்தை தான் நான் இந்த PM குசும் ஸ்கீம் அட்ரஸ் பண்ண போது. அதர் தன் தட் நம்ம பார்க்க போற டாபிக் இது ரெலவெண்டா தான் இருக்க போகுது. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அட்ரஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, பவர் கன்சம்ஷன்ல அக்ரிகல்ச்சர் எவ்வளவு எடுத்துக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பவர் கன்சம்ஷனை பொறுத்த அளவுக்கு ஓகே டோட்டலா எவ்வளவு மில்லியன் பம்ப் செட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, there are 20 million pump sets ஓவரால் இப்போ வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டஸ். இதுல வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை எவ்வளவு அடிஷன் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 0.25 to 0.5 million பம்ப் செட்ஸ். ஸோ எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காங்க, இந்த பம்ப் செட்டை ரன் பண்றதுக்கான எனர்ஜி எதுல இருந்து கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒன்னு கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டி, ஓகே, த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. தென் செகண்ட் திங் இஸ் த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் டீசல்ஸ். Almost 90% of pump sets working on the electricity தான், 10% ஒன்று தான் டீசல்ல ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. பட் எனிவே அது இட் இஸ் அன் கிரியேட் அண்ட் ப்ராப்ளம் இன் தி சொசைட்டி. ஓகே, ஸோ ஒன்று நம்ம அது ஏங்கிறத நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் கன்சம்ஷன் பேட்டர்னை பொறுத்தளவுக்கு தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் கன்சம்ஷன் யார் பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதர் தன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஹவுஸ் ஹோல்டை விட்டு அதிகப்படியான கன்சம்ஷன் எதுல இருக்கு அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர்ல தான் இருக்கு. பட் 20% ஆஃப் ரெவன்யூ தட் இஸ் கன்சம்ஷனை எடுத்துக்கிட்டாலும், பட் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு அவங்கனால தட் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர்னால வரக்கூடிய கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 to 10% தான் ஸ்டேட் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டுக்கு வரக்கூடிய ரெவன்யூ ஃப்ரம் தி அக்ரிகல்ச்சர்.
ஸோ அப்போ இட் கிரியேட்ஸ் வாட் டைப் ஆஃப் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நத்திங் பட் எ ஃபினான்ஷியல் டிஸ்ட்ரெஸ். யாருக்கு அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ்க்கு ஃபினான்ஷியல் டிஸ்ட்ரெஸ் வருது அப்படின்னா இதை யார் தான் பேலன்ஸ் பண்ண முடியும்னா ஸ்டேட் தான் பேலன்ஸ் பண்ணணும். அப்போ ஸ்டேட்டுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா டெபிசிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அப்போ நான் பிளானட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமாகுது. ஸோ பிளானட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் லைக் சோஷியல் செக்டர் ஸ்கீம்ஸ்ல அவங்களால ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல. இது இம்பாக்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சம்ஷன் பேட்டர்ன். இதனால ஆகக்கூடிய இம்பாக்ட் அப்படின்னு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு இது ஒரு ஹியூஜ் சப்சிடி காஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ணுது. அது போக டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸா ஒரு டெப்ட் லேடன் இஷ்யூஸா கொண்டு வருது. ஸோ வெரி ரீசெண்ட் அஃபேர்ஸ் ஷோஸ் தட் there is an debt laden against distribution companies. Our distribution companies faces a huge debt. Okay, so அது எதனால ஆகுது அப்படின்னா one of the problem is all because of giving free electricity அப்படிங்கிறது from the side of the experts or from the side of the other person's comment. Okay, and at the same time இப்போ கொடுக்கக்கூடிய இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டி இல்ல சம் சப்சிடைஸ்டு ரேட் எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்கறதுனால farmers will not motivated or incentivized for their efficiency. In sense ஒரு எஃபிஷியன்டான ஒரு பிஇ ஸ்டேட்டஸ், ஓகே, பியூரோ ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த ஸ்டேட்டஸ் உள்ள ஒரு சோலார் பம்பை நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணீங்க அப்படின்னா 40 to 50% ஆஃப் எஃபிஷியன்சி உங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியும். இன் சென்ஸ் by means of low capacity, low power capacity, you can able to produce high number of energy, that is output. Okay, so அந்த எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 40 to 50% இருக்க வேண்டிய ஒன்றுல, பட் இப்போ இருக்கக்கூடிய எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டத்துல இருக்கக்கூடிய பம்ப் செட்ஸை ரன் பண்றதுனால, ஏன்னா இன்சென்டிவ்ஸ் எதுவும் கிடையாது, ஏன்னா ஒரு நல்ல பம்ப் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கம்மியாகும் நம்ம ஃபீல் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலாம். பட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ரீயா ப்ரொவைட் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி விஷயத்துல யார் ஃபோக்கஸ் பண்றது இல்லைன்னா ஃபார்மர்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்றது கிடையாது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 40 to 50% ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் ஆகுது. இப்ப இருக்கக்கூடிய பம்ப் செட்டோட கெப்பாசிட்டியே பாத்தீங்கன்னா 20 to 30%. அப்போ இந்த ஜீரோ மார்ஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இது என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டி இன்சென்டிவைசேஷன் மெக்கானிசத்தை கிரியேட் பண்ணுது. ஸோ அது போக நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சப்சிடி காஸ்ட். ஸோ சப்சிடி காஸ்ட் அப்படின்னு வரும்போது கிட்டத்தட்ட ஓகே, ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் டாரிஃப் எவ்வளோ ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாஸ்ட் 2 டிகேட்ஸோட ஒரு டேட்டாவை எடுத்து அனலைஸ் பண்ணும்போது ஹவுஸ் ஹோல்டும் இண்டஸ்ட்ரியஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய டாரிஃப் ரைஸ் இருக்கு இல்லையா, அது கிட்டத்தட்ட 11% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. பட் இந்த 2 டிகேட்ஸா இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி எதுவும் எங்க ஆகல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஃபீல்டுல நடக்கல. இன் சென்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் கன்சம்ஷன் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு நம்ம வசூல் பண்ணல. ஸோ இதனால கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய சப்சிடிஸ் மட்டும் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு 42,000 கோடி. ஓகே, ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஃபிளாட் ரேட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ற எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா, ஸோ ஹவுஸ் ஹோல்டுக்குலாம் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஸோ 500 யூனிட்ஸ் வரைக்கும் ஒரு ரேட் இருக்கும். 1000 யூனிட்ஸ்க்கு மேல என்ன ஆகும்னா அது வேற ஒரு ரேட்டுக்கு போகும். 1500 யூனிட்ஸ்க்கு மேல இன்னொரு ரேட் ஸ்லாப் போகும். ஸோ இது என்னன்னா ரேட் ஸ்லாப் சிஸ்டம் மாறும். பட் இங்க பொறுத்த அளவுக்கு நீங்க எவ்வளவு கன்சம்ஷன் பண்ணாலும் ஒரே ரேட் சிஸ்டம் தான். அப்ப இந்த ரேட் சிஸ்டம்னால ஆகக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜி வேஸ்ட் நடக்கும், ஓவர் பம்பிங். இன்சென்ஸ் ஓவர் பம்பிங்கிறது எனர்ஜி, ஸோ நம்ம கன்சம்ஷனுக்கு தாண்டி யூஸ் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வாட்டர்ஸ். ஸோ அப்போ அது எதை கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓவர் பம்பிங். அப்போ ஓவர் பம்பிங் ஆனா என்ன ஆகும் அப்படின்னா கிரவுண்ட் வாட்டர் டெப்ளீஷன்ஸ் நடக்கும். ஸோ கிரவுண்ட் வாட்டர் டெப்ளீஷன்ஸ் ஆகிறது மட்டும் இல்லாம செலக்ஷன் ஆஃப் பம்பும் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்எஃபிஷியன்டா இருக்கு. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஒரு 3 ஸ்டாரோ இல்ல ஒரு 4 ஸ்டார் பம்போ வாங்குற பதில ஒரு சிங்கிள் ஸ்டார் இல்ல 2 ஸ்டார் பம்போ வித் ஹைலெஸ் காஸ்ட்ல வாங்குறதுக்கான ஒரு டி இன்சென்டிவைசேஷனா இது ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது ஒரு ஆர்குமெண்ட் இருக்கு. The lack of incentivization ஆல்ரெடி சொன்னாச்சு. இந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் டெப்ளிஷன்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன ஒரு விஷயம் தான். இன் சென்ஸ் கம்பேர் வித் அதர் கண்ட்ரிஸ், எஸ்பெஷலி வித் சைனா அண்ட் யூஎஸ், இந்தியாவோட ஆனுவல் கிரவுண்ட் வாட்டர் யூசேஜ் பாருங்க 185 to 200. ஓகே, ஸோ இங்க மில்லியன்ஸ் ஆஃப் கிரவுண்ட் வாட்டர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ன்னு பார்த்தா இங்க தான் அதிகம் இருக்கு இல்லையா. எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர்லயும் பார்த்தா இந்தியா தான் அதிகம். ஓகே, ஸோ அப்போ இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இது we have to take it into consideration. In sense it is a serious issue. Then consumption to GDP என்ன ரேட் கொடுக்குது? கன்சம்ஷன் டு ஜிடிபி அப்படின்னு வரும்போது ஓவரால் எலக்ட்ரிசிட்டி யூசேஜ் ஃப்ரம் தி அக்ரிகல்ச்சர் சைடு 18% எடுத்துக்கிட்டாலும், பட் ஜிடிபி கான்ட்ரிபியூஷன்ல நோட் இட் டவுன், ஜிடிபி கான்ட்ரிபியூஷன்ல எலக்ட்ரிசிட்டினால வரக்கூடிய ரெவன்யூ, ஓகே, எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ரெவன்யூ எவ்வளவுதான் வருது அப்படின்னா 5% தான் வருது. ஸோ இது எப்ப இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் 1970s இருந்து இருக்கு. ஓகே, இதெல்லாம் வேரியஸ் இஷ்யூஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு
that is due to this giving subsidies, then groundwater depletion, இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள். ஓகே, தென் அது போக மெஷர்மெண்ட் என்னவா இருக்குன்னா ரொம்ப காம்ப்ளிகேஷனா இருக்கு. ஏன்னா இப்போதைக்கு அக்ரிகல்ச்சரை பொறுத்தளவுக்கு there is an argument in the rural side, there must be on feeder separation. Feeder separation அப்படிங்கிறது அக்ரிகல்ச்சருக்குன்னு ஒரு தனி லைன் போகணும், ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஆர் கமர்ஷியல் யூட்டிலைசேஷனுக்குன்னு ஒரு தனி போகும். பட் இங்க இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே என்னவாகி போகுது அப்படின்னா மெர்ஜ் ஆகி போகுது. மெர்ஜ் ஆகி போகும்போது இப்ப இந்த கமர்ஷியல் யூனிட் இருக்கு இல்லையா, இந்த கமர்ஷியல் யூனிட்ல இருக்கக்கூடிய அக்ரிகல்ச்சருக்கான தட் இஸ் எனர்ஜி கன்சம்ஷன் நம்மளால மெஷர் பண்ணிட முடியும். எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we are installing some smart metering mechanisms. இப்ப இருக்கக்கூடிய மீட்டர்ஸை வச்சு ஓவரால் இந்த கமர்ஷியல் இல்ல ஹவுஸ் ஹோல்டு இவ்வளவுதான் எனர்ஜி கன்சியூம் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். பட் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொவைடட் டு தி ஃபார்ம் ஃபீல்டு. இங்க பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா there is a lack of smart meters. ஃபீடர் செப்பரேஷன் கிடையாது. ஸோ அப்ப என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓவரால் எனர்ஜி கன்சம்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த பர்டிகுலர் ஏரியா எவ்வளவுங்கிறத நம்ம மெஷர் பண்றதுல இருக்கக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதிகம். அப்ப என்ன பண்ண முடியாதுன்னா வித்தவுட் டேட்டா வி கேனாட் ஏபிள் டு மேக் பாலிசிஸ். அப்போ பாலிசி மேக்கிங்கோ இல்ல ஜுடிஷியல் யூசேஜ் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் என்னவாகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் கிரியேட் சர்டன் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ இது ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு. தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கம்பெனிஸ் பண்ணக்கூடிய தவறுகள் சில விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லையா, in terms of there are certain issues with respect to ATC laws ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ டெக்னிக்கல் அண்ட் கமர்ஷியல் லாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த லாஸ் எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிஷன்ல எஃபிஷியன்சி இல்லாததுனால, இல்ல ஃபீடர் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஒரு சயின்டிபிக்கான மெஷர்மெண்ட்டோ இல்ல மெக்கானிசமோ இல்லாததுனால, இல்ல புவர் குவாலிட்டி ஆஃப் சம் எக்யூப்மெண்ட்ஸை யூஸ் பண்றதுனால ஆகக்கூடிய லாசஸ் டு தி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ். இதை யார் மேல போட்டுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ம் செக்டார் மேல தூக்கி போடுற மாதிரி ஆயிடும். அப்போ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் பண்ணக்கூடிய தப்பு யார் மேல போயிருது அப்படின்னா ஃபார்ம் ஃபீல்டு ஆர் ஃபார்ம் செக்டார்ஸ்குள்ள போறதுனால அப்ப அதையும் நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல. ஸோ இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள். இப்ப நம்ம ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ சர்வீசஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆர் கிவிங் ஆன் மார்ஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி டு தி ஃபார்மர்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் அப்படின்னா அப்போ அதுல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்னன்னா அப்போ சப்சிடிஸ் ஸ்டாப் பண்ணிடலாமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது. ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய டிபேட் அதான. ஸோ ரேஷனலைசிங் சப்சிடிஸ் அப்படிங்கிறத ஒன் ஆஃப் த மேஜர் டிபேட். நம்ம ஃப்ரீ பீஸ்ங்கிறது ஒரு டேர்மா ஒரு ஜெனடிக் டேர்மா அதை யூஸ் பண்றோம். அப்போ சப்சிடிஸ் ஸ்டாப் பண்றதுல சொல்யூஷன் கிடைச்சிருமான்னு கேட்டா கிடையாது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா ஃபுட் செக்யூரிட்டியை பொறுத்தளவுக்கு இன்சென்ஸ் ஃபார்மர்ஸோட சப்சிடிஸ் நீங்க ஃபெசிலிட்டேட் பண்றதுல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் சொல்றேன். ஓகே, ஸோ ஒன்னு ஒரு விதத்துல ஃபார்மர்ஸ்க்கு நீங்க ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிறது ஃபுட் செக்யூரிட்டி என்ஷூர் பண்ணாலும், அது போக அந்த ஃப்ரீ பவர் எதை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி கொடுக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லைவ்லிஹுட் இன்சென்ஸ் வாழ்வாதாரத்தை உறுதி பண்ணி தருது. அது போக லேண்ட்லெஸ் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு என்ன பண்ணி தராங்கன்னா இட் கிவ்ஸ் சம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார். ஸோ அப்போ சப்சிடிஸ் நம்மளால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. ஓகே, அது போக செகண்ட் டைப் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் என்னவா இருக்கு அப்படின்னா இப்போ இரிகேஷன் பேட்டர்ன்ல நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் தெரியும். ஒன்னு கிரவுண்ட் வாட்டர் பேட்டர்ன் ஒன்று இருக்கு, இன்சென்ஸ் கன்சம்ஷன் ஆஃப் வாட்டர். இன்னொன்னு கெனால் பேஸ்டு வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த கெனால் பேஸ்டு இரிகேஷன் சிஸ்டத்தை பொறுத்தளவுக்கு இந்த கெனால்ல இருந்து அக்சஸ் பண்ணக்கூடிய வாட்டருக்கு நம்ம எந்த விதமான காஸ்ட்டும் இம்போஸ் பண்றது கிடையாது. ஓகே, தட் இஸ் அன் ஜீரோ காஸ்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் கெனால்ல இருந்து அவருக்கு லேண்டுக்கு தேவைப்படக்கூடிய வாட்டரை கன்சியூம் பண்றாருங்கிற பட்சத்துல அவருக்கு எந்த விதமான காஸ்ட்டும் நம்ம இம்போஸ் பண்றது கிடையாது. ஸோ கெனால் இல்லாதவங்களுக்கான வாட்டர் சோர்ஸ் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் வாட்டர் தான், த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் போரிங் தான் இல்ல வெல்லு தான். அப்படி இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ல இப்ப என்னவாகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கெனால் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தருக்கு காஸ்ட் இம்போஸ் பண்ணாம நீங்க கிரவுண்ட் வாட்டர்ல பவரை எடுக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ்க்கு மட்டும் நம்ம காஸ்ட் இம்போஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது ஒரு விதமான ஒரு இன்இக்வாலிட்டியை கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனா மாறுது. அப்போ சப்சிடிஸ் அவங்களால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஸ்டாப் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுல ஒரு இது. ஓகே, அது போக சப்சிடிஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேர்டன் தான். ஓகே, ஸோ இட் ஃபார் த ஸ்டேட் பேர்டன் தான். பட் இந்த சப்சிடிஸ் கொடுக்காம உங்களால எதை என்ஷூர் பண்ண முடியாதுன்னா ஒரு சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சரை, சஸ்டைனிங் அக்ரிகல்ச்சர் இன்சென்ஸ் சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சர் வேற, சஸ்டைனிங் இன்சென்ஸ் அக்ரிகல்ச்சரவே உங்களால காப்பாற்றுறதுல இருக்கக்கூடிய சிக்கலை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் ஆகும். ஓகே, ஸோ அது போக கிரவுண்ட் வாட்டரை பொறுத்தளவுக்கு இன்னைக்கு இல்ல, இன்னும் நீங்க 10 years கழிச்சாலுமே கிரவுண்ட் வாட்டரை ஹார்னஸ் பண்றதுங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட்.
ஏன்னா இந்தியா ஹேவிங் சச் அ ஹியூஜ் பாப்புலேஷன் 130 crores ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்ட்ரியில ஃபுட் செக்யூரிட்டியை மெயின்டைன் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஃபுட் செக்யூரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணணும்னா இந்தியா இஸ் அண்ட் மான்சூன் டிபெண்டன்ட் கண்ட்ரி. மான்சூன் எல்லா டைமும் என்னவாக முடியாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு குட் மான்சூன் கிடைக்குமான்னு கேட்டா நோ, இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். சம்டைம்ஸ் டிராட் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அப்போ டிராட் வரக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் போது நீங்க கெனால் வாட்டரவோ இல்ல லேக் வாட்டரவோ மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி என்ன பண்ண முடியாது, அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண முடியாது. அப்ப அந்த சிச்சுவேஷன்ல கிரவுண்ட் வாட்டர் எக்ஸ்பிளாய்டேஷன், ஹார்னஸிங் ரெவன்யூ ஃப்ரம் தட் இஸ் சோர்சஸ் ஆஃப் கிரவுண்ட் வாட்டர்ங்கிறது மஸ்ட். அப்ப அப்படி இருக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷன்ல கண்டிப்பா நீங்க என்ன பண்ண முடியாதுன்னா கிரவுண்ட் வாட்டர் இன்டேக்கோ எடுத்துக்கிறத கம்மி பண்றதுங்கிறது ஓகே, பட் கம்ப்ளீட்டா உங்களால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. ஸோ இது நமக்கு இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பிரச்சனை. சப்சிடிஸ் நீங்க ஸ்டாப் பண்ற பட்சத்துல தென் சப்சிடிஸ் நீங்க என்னவாகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓவர் எஸ்டிமேட்டடா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிராஸ் சப்சிடைசேஷன் சொல்லுவாங்க. கிராஸ் சப்சிடைசேஷன் இன் சென்ஸ் நத்திங் பட் ஒரு 2 கம்பெனி இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஏங்கிற ஒரு கம்பெனி இருக்கு, பிங்கிற ஒரு கம்பெனி இருக்கு அப்படின்னா அது ஒருத்தர் தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏல இருந்து வரக்கூடிய ரெவன்யூ சர்ப்ளஸா இருக்கிற பட்சத்துல பில இருந்து வரக்கூடிய ரெவன்யூ கொஞ்சம் டெபிசிட்டா இருக்கிற பட்சத்துல இந்த ஏல இருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. கிராஸ் சப்சிடைசேஷன் சொல்லுவாங்க. இது ரயில்வே இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்டா இருக்கும். பேசஞ்சர்னு ஒன்று இருக்கும், ஃப்ரைட்னு ஒன்று இருக்கும். இந்த ஃப்ரைட்ல என்ன வரும்னா சர்ப்ளஸ் ரெவன்யூ தான் வந்துகிட்டு இருக்கு. பேசஞ்சர்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு லாஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ தான். இந்த ஃப்ரைட் ரெவன்யூ எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேசஞ்சர் ரெவன்யூல போட்டு மேனேஜ் பண்ணி எடுத்துட்டு போற மாதிரி இங்கேயும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார்ல இருந்தும் கமர்ஷியல் செக்டார்ல இருந்தும் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய ரெவன்யூ சர்ப்ளஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை எதுல கொண்டு வந்து வைப்பாங்க அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சருக்கு சப்சிடிஸா கொண்டு போவாங்க. அதுல என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சம் மிஸ்கால்குலேஷன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க, சம் அன்சைன்டிபிக் கால்குலேஷன் மெத்தட் நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க. அப்போ இது எதுக்கு காரணமா இருக்க முடியாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெப்த் லேட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ்க்கு யார் மட்டும்தான் காரணம் கிடையாது, ஒன்லி அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு மட்டும் காரணம் கிடையாது. அதையும் நம்ம என்ன பண்ணியாங்கன்னா கன்சிடர் பண்ணி தான் ஆகும். தென் பினான்சியல் ப்ராப்ளம்ஸ் வர்றதுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ்க்கு காரணம் அக்ரிகல்ச்சர் மட்டும்தானான்னு கேட்டா கிடையாது. என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா there is a poor procurement planning இருக்கு. In sense power procurement processல they are not following certain level of standard maintenance கிடையாது, scientific mechanism இல்லை. ஆப்ரேஷன் லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா there is an inefficiency in terms of மெஷினரிஸா இருக்கட்டும் இல்ல டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்மிஷன் வயரா இருக்கட்டும், இதுல எல்லாம் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சம் இஷ்யூஸ் இருக்கு. இதுவும் காரணம் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனி லாஸ் ஆகிறது. கிரவுண்ட் வாட்டர் டெப்ளிஷனை பொறுத்தளவுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் மட்டும்தான் காரணமான்னு கேட்டா கிடையாது, இண்டஸ்ட்ரியல் யூனிட்ஸும் கிரவுண்ட் வாட்டர் டெப்ளிஷனுக்கு ஒரு மேஜர் ரோல் பிளே பண்றாங்க. Then apart from that, especially industries பொறுத்தளவுக்கு சொல்றேன். ஓகே, தென் அதர் தென் தட் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா சொல்ல போனா ஓகே, ஸோ இன் சென்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி தான் காரணமா கிரவுண்ட் வாட்டர் டெப்ளிஷனுக்கு அப்படின்னு கேட்டா இல்ல, அது ஒரு எனேபிளர் அவ்வளவுதான். இன் சென்ஸ் அது ஒரு தூண்டுகோலா தான் இருக்குமோ தவிர இல்ல ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு அலைன்மெண்டா தான் இருக்குமோ தவிர அதுதான் முழுக்க காரணம்னு கேட்டா சொல்லவே முடியாது. அதை தாண்டி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் வாட்டர் டெப்ளிஷனுக்கு மேஜரான ரீசன் கிராப்பிங் பேட்டர்ன். கிராப்பிங் பேட்டர்னை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு ஃபார்ம் ஃபீல்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இட் இஸ் அன் ரெயின்ஃபெட் ஃபார்ம் அப்படின்னு வரும்போது ரெயின்ஃபெட் அக்ரிகல்ச்சர் இன் சென்ஸ் மழையை நம்பி வாழக்கூடிய, மழையை நம்பி தான் அந்த அக்ரிகல்ச்சர்ல டெவலப் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்க என்ன யூஸ் பண்றதுன்னா வாட்டர் இன்டென்சிவ் கிராப்ஸை யூஸ் பண்றது. வாட்டர் இன்டென்சிவ் கிராப்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணா அங்க இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் வாட்டர் டெப்ளிஷன்ஸ் அதிகமா தான், எஸ்பெஷலி இந்த மகாராஷ்டிரா மார்த்தவாடா ரீஜன்ஸ்ல கன்சியூம் கல்டிவேட் பண்ணக்கூடிய சுகர் கேன் ஃபார்ம் ஃபீல்ட்ஸ். ஸோ ஒன்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிராப் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் சூசைட்ஸ் அங்க அதிகமா இருக்கான சான்சஸ் இருக்கும். எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய கிராப்பிங் பேட்டர்னும் அக்ரோகிராமேட்டிக் சூட்டபிள் கண்டிஷனும் அதுக்கு சூட்டபிளாவே இருக்கு. அப்ப அந்த மாதிரி இல்லாஜிக்கல் பேட்டர்ன், அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எம்எஸ்பி ஒரு காரணமா சொல்றாங்க ஃபார் தி செலக்டட் கிராப்ஸ். அப்போ அங்கேயும் we have to bring some reforms. ஸோ அதை மட்டுமே என்னன்னு காரணம் காட்டிட முடியாது. தட் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர்ல கிரவுண்ட் வாட்டர் டெப்ளிஷனுக்கு காரணம் வெறும் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொவைட் பண்றதுனால அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டியை கன்சியூம் பண்றதுனால மட்டும்தான் உங்களால சொல்லிட முடியாது. ஓகே, ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ரேஷனிங் ஆஃப் மீட்டரிங் கிடையாது, ரேஷனிங் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது, ரெகுலர் இன்க்ரீசிங் டாரிஃப் மெக்கானிசம் இல்லை, நார்மலா இருக்கக்கூடிய கன்சம்ஷன் பேட்டர்ன்லயே சொல்றேன். இவ்வளவும் சேர்ந்து இதுல நீங்க கைய வைக்கும் போது சோசியல் காஸ்டும் வர்றதுக்கான சான்சஸ். அப்ப இவ்வளவு பிரச்சனைல கண்டிப்பா என்ன பண்ண முடியாதுன்னா சப்சிடிஸை உங்களால ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. அப்ப வேற என்ன சொல்யூஷன்? ஓகே, ஸோ வேற என்ன சொல்யூஷன்ங்கிறத அவங்க ஆர்கியூ பண்றாங்க அப்படின்னா ஒன் இஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப்
இது சேம் தான், அதே விஷயங்கள் தான் இருக்கும், பாத்துக்கோங்க. ஓகே, சொல்யூஷன் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்ல ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஃபார்ம் ஃபீல்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ஷன் வரும்போது நைட் டைம்ல தான் என்ன பண்றாங்கன்னா அதிகப்படியான வாட்டர் யூசேஜ் அதிகமாகுது. இன்சென்ஸ் நைட் டைம்ல தான் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஏரியாஸ்ல கரண்ட் இருக்கும். ஸோ அந்த டைம்ல என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க எலக்ட்ரிசிட்டியை ரன் பண்ணி வாட்டரை அன்சைன்டிஃபிக்கா எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. பட் கிராப்ஸ் அதை எடுத்துக்கிறதுக்கான ரேஷியோஸ் ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா டே டைம்ல நீங்க கம்மியான வாட்டர் யூஸ் பண்ணாலே போதும், அதிகப்படியான கன்சம்ஷனை ஃபார்ம் பிளான்ட் எடுத்துக்கணும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எது நீங்க என்ஷூர் பண்ணணும் அப்படின்னா, டே டைம்ல ஃபார்மர்ஸுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியை அன்இன்டரப்டடா நீங்க சப்ளை பண்ணணும். அது இட் இஸ் அண்ட் ப்ராமிஸ் ஃப்ரம் த சைட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட். செகண்ட் சோர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுக்கான ஒன்லி சொல்யூஷன் எது அப்படின்னா, நத்திங் பட் ஹார்னஸிங் சோலார் எனர்ஜி. அப்ப இந்த சோலார் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அன் ஆக்ட் அஸ் அ டூல் ஆர் அன் எஃபிஷியன்ட் மெத்தட் to make an agriculture farm field to be more sustainable, and at the same time it creates certain revenue to the farmers on the other side. அப்ப ரெண்டு கமிட்மெண்ட் அச்சீவ் பண்ண முடியும். அந்த 450 gigawatts ஆஃப் ரெனியூவபிள் எனர்ஜின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்தையும் நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியும். டபுள் தி ஃபார்மர்ஸ் இன்கம்க்கு இது ஒரு டூலா இருக்க முடியும். டீகார்பனைசேஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரை ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். தென் அதர் தென் தட் கிரவுண்ட் வாட்டர் டெப்ளிஷன் நம்மளால மேனேஜ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்புறாங்க. எது மூலமான just by installing on solar energy in the agriculture field. இதை சக்சஸ் பண்ணியும் காட்டியிருக்காங்க. எங்க அப்படின்னா, மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட் எலக்ட்ரிசிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனி லிமிடெட் சோலார் சப்ஸ்டேஷன்ஸ் நிறைய இடத்துல கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அது மூலமா அவங்க கிரியேட் பண்ணக்கூடிய எனர்ஜி எவ்வளவுனா 200 மெகாவாட். ஓகே, அப்போ ஓவரால் இந்தியா முழுக்க இந்த ஸ்கீமை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னா, அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீடர் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது சோலார் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீடர் ஸ்கீம் தான் எது மூலமா இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்கன்னா, PM குசும் ஸ்கீம் மூலமா இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. அப்ப இந்த PM குசும் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் பிரதான் மந்திரி கிசான் ஊர்ஜ சுரக்ஷா ஈவம் உதான் மகாபியான் அப்படிங்கிற நேம் ஆஃப் தட் ஸ்கீம். நீங்க PM குசும் ஸ்கீம் எழுதினாலே போதும். இட் வாஸ் லான்ச்ட் இன் தி இயர் ஆஃப் 2019. இந்த ஸ்கீம்ல என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒரு 3 ஆல்டர்னேட்டிவ் சாய்ஸஸை யாரு கொடுக்குறாங்கன்னா, ஃபார்மர்ஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஒரு சிங்கிள் ப்ரொபனண்டா இல்லாம ஒரு 3 ஆல்டர்னேட்டிவ் சாய்ஸஸ் பேஸ்ட் ஆன் தேர் கன்வீனியன்ஸ். எது அவங்களுக்கு சூட்டபிளா இருக்குமோ, எது அந்த பர்டிகுலர் லேண்டுக்கு சூட்டபிளா இருக்குமோ, இல்ல எது அந்த பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் ஸ்டேட்டுக்கு சூட்டபிளா இருக்குமோ அதை அவங்க ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு காம்போனன்ட் ஏ. இந்த காம்போனன்ட் ஏல அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய டார்கெட் எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டு வாண்ட் டு ப்ரொடியூஸ் 10,000 மெகாவாட் a decentralized grid connected. Decentralized grid connected அப்படிங்கிறது there are certain substations has to be installed in every 5 kilometer radius. So every 5 kilometer radiusல substations யார் கிரியேட் பண்ணணும்னா distribution companies கிரியேட் பண்ணணும். So இந்த சப்ஸ்டேஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் தி that is a commitment. Okay, என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, that they want to get an electricity from the farmers. எது மூலமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, farmers எங்க எலக்ட்ரிசிட்டி இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், இன்சென்ஸ் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி பவர் பிளான்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபார்ம் ஃபீல்ட்ல இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். ஃபார்ம் ஃபீல்ட்ல இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அப்போ ஃபார்ம் ஃபீல்டு டிஸ்டர்ப் ஆகாதுன்னா சர்டன் லெவல் ஆஃப் ஹைட்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வச்சிருப்பாங்க. ஒரு 15 to 20 feet ஆஃப் ஹைட்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஃபார்ம் ஃபீல்ட்ல சோலார் பவர் பிளான்ட்டை இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவாங்க. அது மூலமா அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய டார்கெட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மினிமம் 5 கிலோவாட்ல இருந்து 2 மெகாவாட் வரைக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஃபார்மரோ இல்ல குரூப் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸோ இல்ல அந்த பர்டிகுலர் வில்லேஜ் இருக்க கோஆபரேட்டிவோ, பஞ்சாயத்தோ, ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷனோ இல்ல வாட்டர் யூசர் அசோசியேஷனோ, பேரன் லேண்ட்லயோ இல்ல ஃபாரின் லேண்ட்லயோ, இது இன்னமும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க. 2021 அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது ஈவன் பாஸ்டரைஸ்ட் லேண்ட்ல கூட கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஓகே, ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் சொல்றேன். ஸோ இப்போ இதுல என்ன பண்ணலாம்னா, அவங்க சோலார் பவர் பிளான்ட்டை இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். இன்ஸ்டால் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய எனர்ஜி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சப்ஸ்டேஷன்ஸ் மூலமா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ்க்கு கொடுத்துருவாங்க. எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சம் ப்ரீ ஃபிக்ஸ்டு டாரிஃப் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு யூனிட்டுக்கு 2 rupees இல்ல 2.50 இல்ல 3 rupees அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனி சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கு ஏத்தாப்படி என்ன பண்ணுவாங்க இவங்கன்னா, டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ ஒரு ஃபார்ம் ஃபீல்டு வெறும் ஃபார்ம் ஃபீல்டா மட்டும் இல்லாம அது ஒரு சோலார் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபீல்டா மாறிடுது. அதனாலதான் இது என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா செகண்ட் கிராப் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தென் அது போக இதுல இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, வருஷம் முழுக்க ரெவன்யூ வரும். ஏன்னா மோஸ்ட்லி நம்ம பொறுத்தளவுக்கு ஃபார்ம் ஃபீல்டை பொறுத்தளவுக்கு அது மான்சூன் டிபெண்டன்ட் இல்ல சீசனல் கிராப் தான் இருக்கும். பட் இது வருஷம் முழுக்க ரெவன்யூ வரக்கூடிய ஒரு சோர்ஸா இருக்கு. ஸோ அதனால இது ஒரு ஸ்கீமா ப்ரொமோட் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ எனக்கு அந்த அளவுக்கு இன்சென்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்ல,
பெரிய லேண்ட் ஏரியா இல்ல, பட் எனக்கு என்ன கமிட்மெண்ட் இருக்குன்னா, இல்ல எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா, அட்லீஸ்ட் ஒரு சோலார் பம்பை ரன் பண்ற அளவுக்கு எனக்கு கெப்பாசிட்டி இருந்தா போதும் அப்படின்னு நினைச்சா அதுக்கு காம்பனன்ட் பி நீங்க சூஸ் பண்ணலாம். அதுல இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுல இருக்கக்கூடிய கமிட்மெண்ட் கிட்டத்தட்ட 17.5 lakh ஸ்டாண்ட் அலோன் சோலார் அக்ரிகல்ச்சர் பம்ப்ஸை கிரியேட் பண்ண வேண்டியது அப்படிங்கிறது இதுல இருக்கக்கூடிய கமிட்மெண்ட். இது மூலமாவும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஃபார்மர் அவரோட லேண்ட்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சோலார் பவர் பிளான்ட்டை இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். இன்ஸ்டால் பண்ணி அதுல இருந்து வரக்கூடிய எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா, அந்த எனர்ஜியை வச்சு அவரால் எவ்வளவு ரன் பண்ண முடியும்னா 7.5 HP உள்ள ஒரு மோட்டரை ரன் பண்ண முடியும். ஓகே, அப்ப இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எக்ஸிஸ்டிங்கா டீசல்ல பண்ணக்கூடிய பம்போ இல்ல கிரிட் மூலமா பண்ணக்கூடிய பம்போவோ ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, அங்க இருக்கக்கூடிய லோக்கல் ஏரியால இருக்கக்கூடிய உங்களோட ஃபார்ம் ஃபீல்ட்லயே அந்த எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த எனர்ஜி மூலமாவே நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா இரிகேஷன் பண்ணிக்கலாம். அப்ப இதனால இருக்கக்கூடிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நத்திங் பட் கிரிட் கனெக்டிவிட்டியில என்ன ஆகாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதிகப்படியான எனர்ஜி கன்சம்ஷன் நடக்காது. ஸோ இது மூலமா என்ன பண்ண முடியும்னா எனர்ஜியை சேவ் பண்ண முடியும் நம்புறேன். தென் அடுத்த காம்பனன்ட் சி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நத்திங் பட் 10 lakh கிரிட் கனெக்டட் அக்ரிகல்ச்சர் பம்ப்ஸ். ஸோ அதுதான் இதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணு பார்த்தேன், அதுவும் இது ஒண்ணுதானான்னு கேட்டா இல்ல. இந்த சியை பொறுத்தளவுக்கு என்ன அப்படின்னா, நீங்க உங்களோட சோலார் பம்பை யூஸ் பண்ணி வாட்டரை எடுத்துக்கலாம். மிச்ச டைம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மிச்ச டைம்ல என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, அந்த மிச்சமாகக்கூடிய எக்ஸஸ் எனர்ஜியை நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கிரிட்ல கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ சப்ஸ்டேஷன்ஸ் மூலமா கனெக்ட் பண்ணலாம். இதுல இருக்கக்கூடிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, இந்த பில ஒரு லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, ஃப்ரீயா தானே எனக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி வருது. ஃப்ரீயா எலக்ட்ரிசிட்டி வரும்போது நான் எவ்வளவு வேணாலும் வாட்டர் கன்சம்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கும் போது கிரவுண்ட் வாட்டர் டெப்ளிஷன் அதிகமாகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. அப்போ காம்பனன்ட் பியை விட காம்பனன்ட் சி பெஸ்ட். என்ன கண்டிஷன்ல அப்படின்னா, எனக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் நான் வாட்டரை எடுத்துக்கிறேன், மிச்ச நேரம் வரக்கூடிய ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எனர்ஜியை என்ன பண்றேன்னா கிரிட்ல கனெக்ட் பண்ணி விட்டுறேன். அப்ப இதனால எனக்கு இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா, ரெனியூபிள் எனர்ஜி கன்சியூம் பண்ண மாதிரி இருக்கும். கிரிட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி கிரிட் எனர்ஜியை ரெடியூஸ் பண்றதுனால டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ்க்கு வரக்கூடிய லாசஸை என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். மூணாவது விஷயம் என்னன்னா, கிரவுண்ட் வாட்டர் டெப்ளிஷனை என்னால மேனேஜ் பண்ண முடியும். இந்த 3 சிஸ்டம் ஆஃப் டைப் ஆஃப் காம்பனன்ட்ஸ் மூலமா என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த சோலார் எனர்ஜியை எம்பசைஸ் பண்றாங்க. இது மூலமா இன்சென்டிவைஸ் பண்றாங்க. இதுல இன்சென்டிவைசேஷன் வரும்போது கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இட் வில் கிவ் சம் சப்சிடிஸ் ஃபார் யூ டு இன்ஸ்டால் த பிளான்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு வரும்போது யார் இதுல மேஜர் ரோல் பிளே பண்றாங்க அப்படின்னா, ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் தான், இல்ல பிரைவேட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் தான். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் மாடல் மூலமாவோ, இல்ல சம் பிரைவேட் ஏஜென்சிஸ்னால மூலமாவோ, இல்ல லோக்கல் இருக்கக்கூடிய கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸோட சப்போர்ட்டோடையோ இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஃபார்ம் ஃபீல்டுல இந்த பர்டிகுலர் பம்ப் செட்ஸவோ இல்ல சோலார் இன்ஸ்டாலேஷனவோ அவங்களால சப்போர்ட் பண்ண முடியும். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அந்த அமெண்ட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா, பேரன் ஃபாலோ லேண்ட் மட்டும் இல்லாம இன்க்ளூடிங் பாஸ்டர் லேண்டு மார்ஷி லேண்டையுமே இவங்க இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டாங்க. ஓகே, 500 கிலோவாட் கீழே இருந்தாலும் அதையும் என்ன பண்ணலாம்னா, டெக்னோ கமர்ஷியலி ஃபீஸிபிளா இருந்தா அதையும் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டோம். ஏன்னா 500 கிலோவாட் டு 2 மெகாவாட் தான் சொன்னோம். ஸோ இந்த 2 அமெண்ட்மெண்ட் 2021 கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ அப்போ இது எதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் ஆல்ரெடி திருப்பி ரீஇட்ரேட் பண்றேன். ஒன்னு, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ்க்கு வரக்கூடிய ரெவன்யூ லாஸை கம்மி பண்ண முடியும். ஃபார்மர்ஸ்க்கு டே டைம்ல வாட்டரை என்ஷூர் பண்ண முடியும். ரெனியூபிள் எனர்ஜியை ப்ரொமோட் பண்ண முடியும். ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஒரு அடிஷனல் இன்கம் சப்போர்ட்டை நம்மளால என்ஷூர் பண்ண முடியும். கிரவுண்ட் வாட்டர் டிப்ளிஷனை ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இவ்வளவு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு எதுல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த PM குசும் ஸ்கீம்ல. ஓகே, ஸோ அப்போ பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது இதுதான். ஓகே, நத்திங் பட் அக்ரிகல்ச்சர் சப்சிடிஸை ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். யாருனால? கவர்மெண்ட்னால, போத் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அஸ் வெல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். அது போக கேபிட்டல் சப்சிடிஸையும் நம்மளால ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இதனால என்னன்னா, ஒரு பிசிக்கல் டிசிப்ளினை நம்மளால இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். இந்த சென்ஸ் இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த ஃப்ரீ பிசி இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த பிரச்சனைகள் ஓவர் கம் பண்றதுக்கு இது ஒரு பெட்டர் சொல்யூஷனா சொல்றாங்க. டு ரெடியூஸ் தி காஸ்ட் ஆர் சப்சிடி காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அட் த சேம் டைம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் காஸ்ட் என்ன பண்ண முடியும்னா எலிமினேட் பண்ண முடியும். எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஃபீடர் செப்பரேஷன் ஃபீடர் வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, என்னோட அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டுல நான் வந்து பவர் இன்ஸ்டால் பண்றேன் அப்படின்னா, அதுக்குன்னு அவங்க என்ன பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா தனியா லைன் இழுக்கணும். அப்ப லைன் இழுக்கும் போது அதுக்குன்னு வரக்கூடிய சில காஸ்ட் இருக்கும், அதை கவர்மெண்ட் தான் பேர் பண்ணணும். அது போக அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது யாருக்கான காஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை. இதை அவங்களால என்ன பண்ண முடியும்னா ஓவர் கம் பண்ண முடியும். ஓகே, சோ அப்போ அது ஒரு அட்வான்டேஜ் இந்த ஒரு ஸ்கீமை நீங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது.
அதர் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு டொமினோ எஃபெக்டா இருக்கும். டொமினோ எஃபெக்ட் இன் சென்ஸ் நீங்க ஏதோ ஒரு ஃபீல்ட்ல செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் அடுத்ததுல இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணும். அப்ப நான் இங்க அக்ரிகல்ச்சர்ல டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸோட அக்ரிகல்ச்சர்ல இருக்கக்கூடிய பவர் டிமாண்டை கம்மி பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்களால அஃபோர்டபுள் ரேட்ல யாருக்கு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா டு தி இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர்ஸுக்கும் ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கும் கொடுக்க முடியும். எஸ்பெஷலி கமர்ஷியல் யூஸ்க்கும் இண்டஸ்ட்ரியல் யூஸ்க்கும் கொடுக்கும் போது அப்போ ஒரு அஃபோர்டபுள் ரேட்ல ஈஸியா எனர்ஜி அக்சஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு 24 ஹவர்ஸ் அன்இன்டரப்டட் சர்வீஸை கொடுக்கும் போது ஆன் தி அதர் சைடு நேஷன் இன்கம் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டும் பேரலல் நடக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ இது ஒரு அட்வான்டேஜ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இன்ட்ரோடியூசிங் அண்ட் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி தி அக்ரிகல்ச்சர். அடுத்து ஹெல்ப் டீகார்பனைசேஷன் அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் ஒரு 2 crore எலக்ட்ரிக் அண்ட் 75 lakh டீசல் இரிகேஷன் பம்ப்ஸ் மட்டும் இப்போதைக்கு ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதனால ஆகக்கூடிய கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 26 மில்லியன் மெட்ரிக் டன்ஸ் சொல்றாங்க. ஸோ இவ்வளவு அளவுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எனர்ஜி நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கம்மி பண்ண முடியும். ஸோ இது ஒரு 5% ஆஃப் டோட்டல் எமிஷன். ஸோ இது மூலமா என்னன்னா நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த நெட் ஜீரோ எமிஷன் பை 2017 சொல்றோம் இல்லையா, கிளாஸ்கோ சமிட்ல கொடுத்த ப்ராமிஸ், அதை நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியும். தென் அட் த சேம் டைம் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் 2030 இருக்கக்கூடிய டார்கெட்டையும் உங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியும். அட் த சேம் டைம் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி கெப்பாசிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்றதுனால 450 ஜிகாவாட்ஸ் ஆஃப் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி கெப்பாசிட்டி பை 2030 அப்படிங்கிறதையும் உங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியும். தென் அது போக குளோபல் வார்மிங் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்சுக்கான இஷ்யூஸையும் உங்களால சார்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஸோ இது ஒரு பெனிஃபிட். தென் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நத்திங் பட் கவர்மெண்ட்ஸ் ரோஸ்டர் ஆஃப் எனர்ஜி செக்டர் இன் சென்ஸ் நத்திங் பட் இதனால ஆகக்கூடிய பெனிஃபிட் அப்படின்னு வரும்போது இப்போ இந்த காஸ்ட் ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கவர்மெண்ட் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா பெட்டர் ஸ்மார்ட் மீட்டரிங் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியும் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட்ல. எல்லாருனாலையும் சோலார் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாததுனாலும் பட் ஃபார்மர் சில பேர்த்துக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி மஸ்ட்னு இருக்கும் இல்லையா, அவங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்மார்ட் மீட்டரிங், ரெனியூவபிள் ப்ராலிஃபரேஷன், எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி பம்ப் இதெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ண முடியும். யாருனால அப்படின்னா கவர்மெண்ட்னால பண்ண முடியும். ஓகே, அட் த சேம் டைம் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டென்சிவ் அவேர்னஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ணி ஆகணும். தட் இஸ் வாட் இஸ் த பெனிஃபிட் ஆஃப் இன்ட்ரோடியூசிங் ஆன் எனர்ஜி, தட் இஸ் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி பம்ப் செட் இன் யுவர் ஃபார்ம் ஃபீல்ட் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம ப்ரமோட் பண்ணிடணும். ஸோ இதோட முடிஞ்சிருச்சான்னு கேட்டா இல்ல. ரெனியூவபிள் எனர்ஜி கெப்பாசிட்டி நீங்க இன்ஸ்டால் பண்றீங்க அப்படின்னாலே சோலார் பிவி செல்ஸ்ல இருந்து அதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படும். அப்ப அது மூலமா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா thousands ஆஃப் ஜாப்ஸ் உங்களால கிரியேட் பண்ண முடியும் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர்ல. அது போக அங்க சர்வீஸ், அங்க பர்டிகுலர் ஏரியால ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரும்போது அங்க இருக்கக்கூடிய சர்வீஸை நீங்க ஓவர் கம் பண்ணணும்னா அங்க இருக்கக்கூடிய லோக்கல் எலக்ட்ரீஷியன்ஸை வச்சு பண்ண முடியும். அப்போ லோக்கல் எலக்ட்ரீஷியன்ஸ்க்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க நீங்க ஒரு ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம் மூலமா ஒரு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராமை கண்டக்ட் பண்ணும்போது அவங்களே என்ன பண்ணலாம்னா லோக்கல் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி அது மூலமா ஒரு ரெவன்யூ கிரியேட் பண்ண முடியும். அது மூலமா அக்ரிகல்ச்சரை தாண்டி வேற நான் அலைட் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர்ஸோட க்ரோத்தும் எங்க டெவலப் ஆகும் அப்படின்னா ஃபார்ம் ஃபீல்ட்ல டெவலப் ஆகும். அப்போ இது மூலமா ஜாப்ஸை கிரியேட் பண்ண முடியும், கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட்டை கம்மி பண்ண முடியும், ஆயில் இம்போர்ட்டை நம்மளால ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஃபைனலா அட் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஃபார்மரோட இன்கம் இது டபுள் பண்ணி தர்றதுக்கான ஒன் ஆஃப் த டூல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ இவ்வளவு விஷயங்கள் எதுல இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த குசும் ஸ்கீம்ல இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட். ஸோ எழுதும் போது யூ ஹாவ் டு அட்ரஸ் தீஸ் மெனி ஃபேக்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஃபைன் டியூன் பண்ண வேண்டியது ஒரு சுச்சுவேஷனா இருக்கு. அப்ப இன்னும் ஃபைன் டியூன் பண்ணணும்னா இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு. ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதை மட்டும் பண்ணா போதுமா, இல்ல இதை தாண்டி வேற ஏதாச்சும் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கான்னு கேட்டா இருக்கு. அப்ப இதையும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி ஆகணும். இதை தாண்டி இன்னும் சில விஷயங்களையும் நீங்க பண்ணிடணும். இதை பண்ணும்போது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டீகார்பனைஸ்டு அக்ரிகல்ச்சர் செக்டரை நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னா கிளியர் கட்டா உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்ப என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நத்திங் பட் ஃபர்ஸ்ட் இதுவும் சேம். ஓகே, கார்பிங் பொல்யூஷன் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், பர்ச்சேஸ் ஆப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. தென் அட் த சேம் டைம் கிராப் லேண்டுக்கு லீஸ் பண்றவங்களுக்கு என்னவாகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளியர் கட் எவிடன்ஸ் இருக்கும். இன்சென்ஸ் ஒரு நல்ல ஒரு ரெவன்யூ வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அதெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள். இன்சென்ஸ் செகண்ட் கிராப் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா, அது நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டது. தென் இந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் நான் சொல்ல மிஸ் பண்ணிட்டேன். இன்சென்ஸ் எது அப்படின்னா நத்திங் பட் இப்போ நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த ரெனியூவபிள் எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா, இந்த ரெனியூவபிள் எனர்ஜி ஃபார்ம் ஃபீல்டுக்கான எனர்ஜி சப்ளையை மட்டும் இது சப்போர்ட் பண்ண போறது கிடையாது. கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் யூனிட்ஸ் இட் இஸ் அன் இன்னெவிட்டபிள் டெவலப்மெண்ட் இன் தி அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட் to increase the shelf life of any particular crop or any particular vegetables or fruits. அப்போ கோல்டு ஸ்டோரேஜ் நீங்க ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி ஆகணும்னா அதுக்கும் எனர்ஜி தேவைப்படுது. அதையும் எது மூலமா அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த ரெனியூவபிள் எனர்ஜி மூலமா அச்சீவ் பண்ண முடியும் வரக்கூடிய சர்ப்ளஸ் எனர்ஜி ஃப்ரம் தி கிரிட்.
ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும், ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இவ்வளவு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. நீங்க குசும் ஸ்கீம்ல கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்கீம்னால வரக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் இவ்வளவு இருக்கு. அதை தாண்டி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லைட்ஸ்ல இருக்கு. ஓகே, என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நத்திங் பட் ஃபர்ஸ்ட், இப்போ ஓவரால் நைட்ல என்ன பண்ணிட முடியாதுன்னா எல்லாத்தையும் நம்மளால சேஞ்ச் பண்ணிட முடியாது. ரொம்ப ஸ்லோ பேஸ்ல தான் போயாகும். இன்சென்ஸ் ஓரளவுக்கு ஒரு சஸ்டைனபிளான பேஸ்ல போகணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணா கூட இந்த டிரைவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 இயர்ஸ் வரைக்கும் ஆகும். அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எதை அட்ரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபீடர் செப்பரேஷன் அட்ரஸ் பண்ணணும். ஃபீடர் செப்பரேஷன் இன்சென்ஸ் இது ஆல்ரெடி நமக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ரொபோசல் தான். ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி கமிட்மெண்ட் தான் ஃபார் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் வென் தே வாஸ் சைன்ட் இன் தி உஜ்வாலா ஸ்கீம். உஜ்வாலா டிஸ்காம் அசூரன்ஸ் யோஜனான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுல இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த கமிட்மெண்ட் என்னன்னா ஃபீடர் செப்பரேஷன். ஃபீடர் செப்பரேஷன் அப்படிங்கிறது அக்ரிகல்ச்சர் ரூரல் ஏரியாஸ்ல அக்ரிகல்ச்சருக்குன்னு ஒரு தனி ஃபீடர் இருக்கணும், ஒரு கமர்ஷியல் அண்ட் ஹவுஸ் ஹோல்டுக்குன்னு ஒரு தனி ஃபீடர் இருக்கணும். இதை இப்போதைக்கு நீங்க மஸ்ட் பண்ணியே ஆகணும். அப்படி பண்ணா மட்டும்தான் உங்களால எவ்வளவு கன்சம்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அது மூலமா தான் பாலிசி மேக்கிங் பண்ண முடியும். அப்போ டெடிகேட்டட் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீடர் வேணும். அட் த சேம் டைம் மீட்டரிங் கேப்பபிலிட்டி நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஆகணும். இன்சென்ஸ் ஃபிக்ஸிங் ஆன் ஸ்மார்ட் மீட்டரிங் இட் டசன்ட் மீன் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு கலெக்ட் தி அக்ரிகல்ச்சர் பில் ஃப்ரம் தி ஃபார்மர்ஸ், பட் அட் த சேம் டைம் இட் இஸ் எசென்ஷியல் டு ஃபிக்ஸ் மீட்டர்ஸ், தட் இஸ் ஹவு மச் தே ஆர் கன்சூமிங் அப்படிங்கறத யூ ஷுட் நோ. அப்போ மீட்டரிங் கேப்பபிலிட்டி நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும்னா என்ஷூர் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, தென் அட் த சேம் டைம் ரெடியூஸ் பீக் டிமாண்ட். பீக் டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ யூஸ்வலா என்ன ஆகும் அப்படின்னா மான்சூன் டைம் இருக்கும் போது இல்ல ஒரு ஹார்வெஸ்டிங் டைம் பீரியட்ல when they put on agriculture farm field for the cultivation அப்படின்னு வரும்போது டெஃபினட்டா அங்க என்ன ஆகும்னா பவர் கன்சம்ஷன் அதிகமாகும். ஸோ பீக் டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் கட் ஆகும். நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி கட் ஆகுது இல்லையா, இன்சென்ஸ் பவர் கட் ஆகிறதுக்கான ரீசன்ஸ் இதுவா தான் இருக்கும். அப்போ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணியோம்னா ஒரு ரேஷனலைஸ்டு பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம என்ஷூர் பண்ணி தான் ஆகும். ஓகே, ஸோ அது போக டீசில்டேஷன் ஆஃப் பாண்ட் ஆர் லேக்ஸ். ஓகே, இன்னமும் வி ஆர் மேக்கிங் ஆன் எனர்ஜி எது தட் இஸ் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் எது மூலமா பண்ண முடியும் அப்படின்னா கிரியேட்டிங் ஆன் வெல் ரினவுட் வாட்டர் பாண்டு லேக்கு ஏரி குளம் இதெல்லாம் பண்ணும்போது. அப்போ ரீசெண்டா தமிழ்நாடு மாதிரி ஸ்டேட்ல குடை மராமத்துன்னு ஒண்ணு போய்கிட்டு இருக்கு, காக்கத்தியாங்கிறது ஒண்ணு தெலுங்கானால போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் மெஷர்ஸ் எது மூலமா பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த பாண்டு லேக் இதை நீங்க ரெஜினுவேட் பண்றது மூலமா வாட்டர் கன்சம்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். இன்சென்ஸ் வாட்டர் கன்சம்ஷனை ஓரளவுக்கு ரெடியூஸ் பண்ண முடியும், கிரவுண்ட் வாட்டர் டெப்ளிஷனை கம்மி பண்ண முடியும். ஏன்னா இந்த வாட்டர் என்ன பண்ணணும்னா ரீசார்ஜ் கெப்பாசிட்டி உள்ளது. ஸோ எடுக்கக்கூடிய வாட்டர் லெவலையும் கம்மி பண்ணணும். அட் த சேம் டைம் கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜுக்கு இது சப்போர்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ அது போக ஸ்மார்ட் மீட்டர்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. இதை நீங்க பண்றதுனால வரக்கூடிய பெனிஃபிட். தென் இன்டர் மினிஸ்ட்ரியல் கோஆர்டினேஷன் வேணும். இன்டர் மினிஸ்ட்ரியல் கோஆர்டினேஷன் அப்படிங்கிறது அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்ட்ரின்னு ஒன்று இருக்கு, இவங்க அக்ரிகல்ச்சரை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறாங்க. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் நியூ அண்ட் ரெனியூவபிள் எனர்ஜின்னு இருக்கு, இவங்க ஒரு விஷயத்தை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறாங்க. இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணியாங்கன்னா தே ஷுட் ஆக்ட் இன் யூனிசன். எந்த ஸ்கீம் அச்சீவ் பண்றதுல அப்படின்னா பிஎம் குசும் ஸ்கீம் அச்சீவ் பண்றதுல. ஏன்னா ரெண்டு இன்டர் மினிஸ்ட்ரியல் கோஆர்டினேஷன் இருந்தா மட்டும்தான் எது பாசிபிள் அப்படின்னா இந்த ஒரு விஷயம் பாசிபிள். அப்ப இன்டர் மினிஸ்ட்ரியல் கோஆர்டினேஷன் நீங்க என்ன பண்ணியாங்கன்னா என்ஷூர் பண்ணியாங்க. அடுத்து லேண்ட் ரெகுலேட் பண்ணியாங்க. லேண்ட் ரெகுலேட் பண்றது அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் லேண்ட் ரெகுலேஷன் அப்படிங்கிறது நீங்க இருக்கக்கூடிய அக்ரிமெண்ட் அதுக்கு பண்ணக்கூடிய ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது எல்லாத்தையுமே சிம்பிளிஃபை பண்ணியாங்க. ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய எக்ஸிஸ்டிங் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இட் இஸ் சீம்ஸ் டு பி வெரி ஹார்ட் அண்ட் ஆர் இட் சீம்ஸ் டு பி வெரி கிரிட்டிக்கல் அப்படின்னு வரும்போது யூ ஷுட் ஈஸ் தட். ஓகே, ஸோ லீசிங் அக்ரிமெண்ட் இந்த மாதிரி ப்ரொபோசஸுக்கு நீங்க ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய எக்ஸிஸ்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் அது ஹர்டலா இருக்கும்போது அதை நீங்க என்ன பண்ணா பேப்பர் ஒர்க் ரெடியூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். தென் அபார்ட் ஃப்ரம் தட் ஃபார்மர்ஸ்னால ஒரு சோலார் கெப்பாசிட்டி இன்ஸ்டால் பண்றது அப்படிங்கிறது தேர் ஆர் சர்டன் சேலஞ்சஸ். அப்ப அந்த இடத்துல என்ன பண்ணி ஆகணும்னா யூ ஷுட் கோ வித் சர்டன் பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் மாடல். ஸோ இட் இஸ் அன் ரெவன்யூ மாடல். இட் ஹெல்ப் ஃபார் போத் farmers as well as to the private concerns. ஓகே, தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இப்போ ப்ரொபோன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒன்று, ஸோ வெரி சீக்கிரத்தில் இன்வெஸ்ட் இதுக்குள்ள பண்ண போறது ஒன்று தான். தட் இஸ் நத்திங் பட் டைரக்ட் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்ஃபர். Instead of facilitating free power supply to the farmers, fix some smart meters. Smart meters ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ண ஸ்மார்ட் மீட்டர்ஸ்ல வரக்கூடிய ரீடிங் இருக்கும் இல்லையா, இந்த ரீடிங்க்கு வரக்கூடிய காஸ்ட்டை டைரக்ட் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்ஃபர் மூலமா
கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணட்டும், ஃபார்மர்ஸோட அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடும். இது இருக்கக்கூடிய கமிட்மெண்ட். இதை பண்ணா மட்டும்தான் 15th ஃபினான்ஸ் கமிஷன்ல இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுப்பேன்னு சொன்னது ஒண்ணுதான். தட் இஸ் பாரோவிங் லிமிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னது ஒரு 4 கோல்ஸ் வச்சாங்க. அதுல இது ஒண்ணு. ஸோ இப்படி பண்றதுங்கிறது 1 district by 2022க்குள்ள கண்டிப்பா பண்ணிதான் ஆகணும். ஸோ இதை பண்ணும்போது இன்னும் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, கொஞ்சம் ரெவன்யூ லாஸ் நம்மளால மேனேஜ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இது எது மூலமா பாசிபிள் அப்படின்னா டைரக்ட் பெனிஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மூலமா பாசிபிள். ஸோ இவ்வளவும் நீங்க பண்ணும்போது அட் த சேம் டைம் கிராப்பிங் பேட்டர்னை சேஞ்ச் பண்றதுனால, ஸோ அதெல்லாம் நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணலாம். ஓகே, தாராளமா கிராப்பிங் பேட்டர்னை ஜுடிஷியலா சேஞ்ச் பண்றதுனால. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்க செய்யும் போது என்ன ஆகும்னா பெட்டர் ரெவன்யூ வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ லெஸ் கன்சம்ஷன் ஆஃப் கிரவுண்ட் வாட்டரை கொண்டு வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. தென் இரிகேஷன் பேட்டர்ன்ல சம் சயின்டிபிக் டூல்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுனால, ஸோ வாட்டர் லெவலிங், கிரவுண்ட் லெவலிங்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, பேஸ்ட் ஆன் தி ஜியோ மேப்பிங், ஜியோ டேக்கிங், இந்த மாதிரி இரிகேஷன் பேட்டர்ன்ல நீங்க ஒரு ரெகுலேஷனை கொண்டு வர்றது, இதெல்லாம் செய்யும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த கமிட்மெண்ட்டை அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கீம். பிளஸ் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கீமுக்கு பிஹைண்ட் இருக்கக்கூடிய வேரியஸ் இஷ்யூஸை நம்மளால அட்ரஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்த்த விஷயங்கள். ஓகே, ஸோ அப்போ இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாவுக்கு இருக்கக்கூடிய கமிட்மெண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம். ஓகே, இந்தியாவுக்கு இருக்கக்கூடிய கமிட்மெண்ட் அப்படின்னு வரும்போது இன் வேரியஸ் டைமென்ஷன்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி அட்ரஸ் பண்ணோம். அதுக்கடுத்த விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நத்திங் பட் வாட் இஸ் த பவர் கன்சம்ஷன் இன் இந்தியா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு. ஸோ அதுல இருக்கக்கூடிய சேலஞ்ச் என்ன அப்படிங்கிறத அட்ரஸ் பண்ணோம். அட்ரஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கான சொல்யூஷன் எதுன்னு பார்த்தோம்னா சோலார் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த சொல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த சோலார் எனர்ஜியில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த சொல்யூஷன் அப்படின்னா அதுக்கு கவர்மெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஸ்கீம் தான் பிஎம் குசும் ஸ்கீம். ஸோ அந்த பிஎம் குசும் ஸ்கீமுக்குள்ள ஒரு 3 காம்போனன்ட், டிஃப்ரெண்ட் காம்போனன்ட்ஸ் பார்த்தோம் பேஸ்ட் ஆன் தேர் செலக்ஷன் ப்ரிஃபரன்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ அதுல இருக்கக்கூடிய அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படிங்கிறத அட்ரஸ் பண்ணோம். அந்த அட்வான்டேஜஸை தாண்டி இன்னும் என்னென்னலாம் விஷயம் நம்ம செய்யும் போது இந்த விஷயத்தை இன்னும் ஃபர்தரா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம அட்ரஸ் பண்ணோம். ஸோ இதை நீங்க பார்த்துட்டீங்கனாலே ஓவராலா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பர்டிகுலர்லி ரெனியூபிள் எனர்ஜி இன் அக்ரிகல்ச்சர் எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிறத ஈஸியா நம்மளால ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும். ஒருவேளை கொஸ்டின்ஸ் இது பேஸ்டு வந்தாலுமே உங்களால அட்ரஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா இட் இஸ் அ லாங் ஸ்டாண்டிங் கொஸ்டின். ஓகே, இன்சென்ஸ் ஒரு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண கொஸ்டினாவும் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இதோட இந்த பர்டிகுலர் செஷனை நான் என்ன பண்றேன், வைண்ட் அப் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் செஷனை பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு டாபிக்ஸ் தேவைப்படும் போது அதை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க. அடுத்த கிளாஸஸ் வரும்போது ஐ வில் டேக் classes on that particular topic. Okay, so very thanks for you all.